Hi all, welcome to once. Hope you are aware that GATE 2024 in the application August 24th 2023 open avana, and we know that the organizing institute of GATE 2024 is IIC Bangalore. So IIC Bangalore in the site GATE in the syllabus updated ആയിട്ടുണ്ട്. So in this session നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ GATE 24ന്റെ ഡീറ്റെയിൽ സിലബസ് ആണ്. So going to the syllabus. അതിനൊക്കെ മുന്നേ നമുക്ക് എക്സാം പാറ്റേൺ അതറിയാം, അതായത് ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും കോർ സബ്ജക്ട്സും ആണ് ഉണ്ടാവുക. കോർ സബ്ജക്ട്സിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. സോ ജനറൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇറ്റ് ഇസ് 15 മാർക്സ് ആൻഡ് ബാക്കി 85 മാർക്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് കോർ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ബാക്കി 85 മാർക്സിന് ചോദിക്കുക. സോ ഗോയിങ് ടു ദ സിലബസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. അതിൽ മുന്നേ നമുക്ക് അതിന്റെ വെയിറ്റേജ്, അതായത് നോർമലി ഒരു 12 to 13 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ, അതായത് ബിടെക്കിന് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന മാത്സ് ഫോർ നമ്മുടെ ഫർദർ കോഴ്സ് സബ്ജക്ട്സിന്റെ അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബേസിക്സ് ഓഫ് മാത്സ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. സോ അതിന്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആൾജിബ്ര, അതിൽ മെട്രിക്സ് ആൽജിബ്ര, സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ്, ഐഗൻ വാല്യൂസ്, ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് എക്സെട്ര. ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്. ഒരുവിധം എക്സാംസിനൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ഈ മെട്രിക്സിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പവർ സിസ്റ്റത്തിലും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഇഷ്ടംമാതിരി വരുന്നുണ്ട്, ഈവൻ ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കാൽക്കുലസ്. കാൽക്കുലസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മീൻ വാല്യൂ തിയറം, തിയറംസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ കാൽക്കുലസ്, ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇന്റഗ്രൽസ്, പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്, മാക്സിമ ആൻഡ് മിനിമ, മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽസ്, ഫോറിയർ സീരീസ്, vector identities, directional derivatives, and then line integral, surface integral, volume integral, and based on the Stokes theorem, Gauss's theorem, divergence theorem, Green's theorem. So ഇതിനൊക്കെ applications ഈ mathematics application normally നമ്മൾ EMFT യിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, electromagnetic field theory യിൽ. Then going to differential equations. Differential equations ൽ നമുക്ക് first order differential equations, both linear and non-linear, higher order linear differential equations with constant coefficients, and method of variation of parameters, Cauchy's equation, Euler's equation, initial and boundary value problems, partial differential equations, method of separation of variables. So differential equation application നമുക്ക് വരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയിലുണ്ട്, അതേമാതിരി തന്നെ കുറച്ച് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഗോയിങ് ടു കോംപ്ലെക്സ് വേരിയബിൾസ്. കോംപ്ലെക്സ് വേരിയബിൾസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അനാലിറ്റിക് ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, Cauchy's integral theorem, Cauchy's integral formula, Taylor series, Lorentz series, residue theorem. Residue theorem is very important. ഇത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ പല പ്രോബ്ലത്തിലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, residue theorem for partial fractions and all. Then solution of integrals. Then next is probability and statistics, sampling theorem, conditional probability, mean, median, mode, standard deviation, random variables, discrete and continuous distributions, then mean distributions, Poisson distribution, normal distribution, binomial distribution, and correlation analysis and regression analysis. So going to the next topic, that is electric circuits. Electric circuits la namukku almost oru 8 to 9 marks expect cheyam, or 8 to 10 marks. So electric circuits ne patti parayanenge, I would say it is the backbone of electrical engineering. Electric circuits illathe namukku power system manasilavilla, machines manasilavilla, power electronics manasilavilla. Everything in the base is in electric circuits. Okay, so basically nammal maths and circuits clear ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സബ്ജക്ട്സ് പഠിക്കാൻ it will be more comfortable and easy. So network elements, ideal voltage source and ideal current source, dependent and independent sources നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. Then RLC elements, network solution methods, KCL, KVL, node and mesh analysis. Then going to network theorems. Network theorems ഒരു very important topic ആണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് Thevenin's, Norton and maximum power transfer theorems ആണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ പറയുന്നത്. സോ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം പലപ്പോഴും മെഷീൻസിലൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ. Then going to transient response of DC and AC networks. ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്രാൻഷ്യൻ അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുക. Then sinusoidal steady state analysis,
പിന്നെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡക്ടറും ഒരു കപ്പാസിറ്ററും സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയണം. അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാം. ദെൻ റെസൊണൻസ് ബോത്ത് സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ, ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആസ് എന്താ പറയാ വേരിയസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ബേസ്ഡ്, അതായത് സെറ്റ് ഇംപിഡൻസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, അഡ്മിറ്റൻസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ABCD പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ABCD പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. Then going to balanced three-phase circuits and star-delta transformation. Star-delta transformation is a very important topic. നമുക്ക് പല എന്താ പറയാ സർക്യൂട്ട്സും സോൾവ് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ-ഡെൽറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ഇക്വേഷൻസ് അറിയാണെങ്കിൽ ആ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. Then we have complex power and the power factor in AC circuits. So complex power നമുക്കറിയാം, പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഉണ്ട്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. സോ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്സ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആൻഡ് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി much easier to study the other topics like machines, power system and power electronics. Circuits is everywhere basically. Then electromagnetic fields. Electromagnetic fields നമുക്ക് അറിയാം Coulomb's law, electric field intensity, electric flux density, Gauss's law, divergence and electric field and electric potential due to a point, line, plane and spherical charge distributions, effect of dielectric medium, capacitance of simple configurations, Biot-Savart's law, Ampere's law, curl, Faraday's law, Lorentz force, inductance, magnetomotive force, reluctance, magnetic circuits, self and mutual inductance of simple configurations. So ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിസം കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് മെഷീൻസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ്, അതായത് ഹൗ ദ പവർ ഇസ് ബീങ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളത്. സോ പക്ഷെ നമുക്ക് ഗേറ്റിന് ഇതിന്റെ വെയിറ്റേജ് കമ്പയർ ടു അതർ സബ്ജക്ട്സ് ഇസ് ലോവർ. ഒരു യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഓൺലി സം 2 to 3 or 2 to 4 മാർക്സ് അത്രേ വരാറുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് മാർക്സ് ഫോർ ഷുവർ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ്. സോ സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് representation of continuous and discrete time signals, shifting and scaling properties, linear time invariant and causal system. Linear time invariant system നമ്മൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ലീനിയർ ടൈം ഇൻവേരിയന്റ് എന്താ, ലീനിയർ ടൈം വേരിയന്റ് എന്താ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽസിൽ പഠിക്കുന്നത്. ദെൻ ഗോയിങ് ടു ഫോറിയർ സീരീസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം പീരിയോഡിക് സിഗ്നൽസ്. പലതര സിഗ്നൽസ് ആണ്, അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, അതായത് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറന്റ്, ഓൾ ദോസ് ആർ സിഗ്നൽസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സിഗ്നൽസിനെ അനലൈസ് ചെയ്താലാണ് അപ്പോഴത്തെ പവർ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഫോറിയർ സീരീസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ ദാറ്റ്, for going to the power quality of the system. And application of Fourier transform for continuous and discrete time signals, Laplace transform and set transform. It is a very important topic. Laplace transform, set transform നമ്മൾ സർക്യൂട്ട്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ, അതായത് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം സർക്യൂട്ട്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംപ്ലർ മെത്തേഡിൽ. ആൻഡ് സെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇസ് മെയിൻലി അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം. So ഈ രണ്ട് transforms, they are very important. You will be getting questions based on these Laplace and set transforms. കുറച്ച് ഐഡന്റിറ്റീസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then RMS value, average value, calculation for any general periodic waveform. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേവ് ഫോം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ RMSഉം ആവറേജും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽസ് എന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് സിലബസ് കാണുമ്പോൾ ചെറുതാന്ന് തോന്നും, അത് ഇത്തിരി ടൈം എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട സബ്ജക്റ്റാ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ക്വൈറ്റ് ഹൈ വെയിറ്റേജ്, അബൌട്ട് 8 മാർക്സ്. സോ അതിന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ സിഗ്നൽസ് വെക്കാതെ നേരത്തെ എടുത്ത് സിഗ്നൽസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മേക്ക് ഇറ്റ് തറോ. സോ 8 മാർക്സ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ദെൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റ്സ് എ വെരി വാസ്റ്റ് സിലബസ്. മെഷീൻസിൽ ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? DC മെഷീൻസ്, ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്, ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ, സിങ്ക്രണസ് മെഷീൻ. ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ, ഇക്വിവാലന്റ് സർക്യൂട്ട്, ഫേസർ ഡയഗ്രാം, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ്. ട്രാൻസ്ഫോമറിന് കുറെ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൽ സിലബസിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടംമാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ദെൻ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി, വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ. ദെൻ 3 phase ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്.
ത്രീ-ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കണക്ഷൻസ്, വെക്ടർ ഗ്രൂപ്പിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വൈ ഡെൽറ്റ 11 ആ ടൈം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെക്ടർ ഗ്രൂപ്പിംഗ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഫേസ് ആംഗിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫേസ് ആംഗിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെക്ടർ ഗ്രൂപ്പിംഗ്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ പാരലൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്. ദെൻ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിൽ സിംഗിൾ ഫേസ്, ത്രീ ഫേസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ. ദെൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി മെഷീൻസ് ഒക്കെ, ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ്, സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ആണ്. ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻസിലൊക്കെ ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ആണ്. സോ അതിൽ മുന്നായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൺവേർഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഓക്കെ, സോ DC മെഷീൻസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് DC മെഷീൻസ് ഉണ്ട്, സീരീസ് ഉണ്ട്, ഷണ്ട് ഉണ്ട്, കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ സിലബസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് സീരീസ് ആൻഡ് ഷണ്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആണ് പറയുന്നത്. ദെൻ മോട്ടറിംഗ് ആൻഡ് ജനറേറ്റിംഗ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. ഈ DC മെഷീന്റെ മോട്ടർ, DC മോട്ടറും DC മെഷീനും DC ജനറേറ്ററും നമ്മൾ നോക്കണം. ആൻഡ് ദെയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് DC മോട്ടർ, ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്. സ്പീഡ് കൺട്രോളിൽ നിന്ന് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട്. N proportional to EB/5 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എക്സാമിലും അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ ത്രീ-ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസ്. ത്രീ-ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ-ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, ടൈപ്സ്, പെർഫോമൻസ്, ടോർക്ക്, സ്പീഡ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പിന്നെ നോ ലോഡ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് റോട്ടർ ടെസ്റ്റ്. നമുക്കറിയാം ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ ഇസ് സിമിലർ ടു എ ട്രാൻസ്ഫോമർ. ഓക്കെ, അതായത് അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ അത് സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണെന്നുള്ളൂ. അതിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് പറയുന്ന മാതിരി ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീനിൽ നോ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് റോട്ടർ ടെസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഇക്വിവാലന്റ് സർക്യൂട്ട്, ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഇക്വിവാലന്റ് സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലർലി നമുക്ക് ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ. ദെൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ. ഏത് മോട്ടറിന്റെ ആയാലും, ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ ആയാലും DC മോട്ടറിന്റെ ആയാലും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോഴ്സ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ. സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരും. അത് മീൻസ് ഒരു 4-5 ടൈപ്സ് പഠിക്കാനുള്ളതുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മീൻസ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, നമുക്കപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ദെൻ സിൻക്രണസ് മെഷീൻസ്. സിൻക്രണസ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? മെഷീൻസ് വിച്ച് റൺ അറ്റ് ദ സിൻക്രണസ് സ്പീഡ്. നമുക്കറിയാം N is equal to 120 F/P. സോ ആ സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസിനാണ് സിൻക്രണസ് മെഷീൻസ് എന്ന് പറയാം. ദെൻ അത് തന്നെ സിൻക്രണസ് മെഷീനിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ പോൾ ആൻഡ് സാലിയൻ പോൾ മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് പാരലൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജനറേറ്റേഴ്സ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് സിൻക്രണസ് മോട്ടോഴ്സ്. സിൻക്രണസ് മെഷീനിൽ ജനറേറ്റർ മോട്ടർ ഉണ്ട്, അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് സിൻക്രണസ് മോട്ടോഴ്സ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോസസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ്. സോ മെഷീൻസ് അത്യാവശ്യം വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ്, പക്ഷെ എന്താ പറയാ, അത് കോറാണ്. ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെയിറ്റേജ് ഓഫ് 11 മാർക്സ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 11 മാർക്സ് എന്തായാലും ഇതിന്ന് ചോദിക്കും. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പവർ സിസ്റ്റം. പവർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, എല്ലാവരുടെയും പവർ സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ മൊത്തം വീട്ടിലേക്ക് സപ്ലൈ വരുന്നത് തൊട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ജനറേഷൻ. അതായത് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ജനറേഷൻ, പിന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ അത് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ജനറേഷൻ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സോ അതിൽ AC ആൻഡ് DC ട്രാൻസ്മിഷൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അറിയണം. ദെൻ മോഡൽസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ്, പൈ മോഡൽ, T മോഡൽ, പിന്നെ ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ, ഷോർട്ട് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയണം, മീഡിയം. ആൻഡ് കേബിൾസ്, economic load dispatch with and without considering transmission losses. Economic load dispatch വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സീരീസ് ആൻഡ് ഷണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ. സീരീസ് ആൻഡ് ഷണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ നമ്മുടെ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിനെയൊക്കെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സീരീസ് ആൻഡ് ഷണ്ട് മെത്തേഡ്സ്. ദെൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്. പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റംസിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പെർ യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. പെർ യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ബസ് അഡ്മിറ്റൻസ് മെട്രിക്സ്, ഗോസ് സിഡൽ ആൻഡ് ന്യൂട്ടൺ റാഫ്സൺ ലോഡ് ഫ്ലോ മെത്തേഡ്സ്. ലോഡ് ഫ്ലോ അനാലിസിസിൽ
ഗോസിഡൽ, ന്യൂട്ടൺ റാഫ്സൺ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഡീകപ്പിൾഡ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഗേറ്റിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഗോസിഡൽ ആൻഡ് ന്യൂട്ടൺ റാഫ്സൺ മെത്തേഡ് ആണ്. ദെൻ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ. നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തില് നമുക്ക് നോർമൽ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ, അതായത് വോൾട്ടേജിനും ഫ്രീക്വൻസിനും ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 50 ഹെർട്സ് ആണ്. സോ അതില് അധികം വേരിയേഷൻ വരാതെ, ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വേരിയേഷൻ വരാതെ, അതേമാതിരി വോൾട്ടേജും റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ അധികം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. സോ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ദെൻ പവർ ഫാക്ടർ കറക്ഷൻ, സിമെട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസ്, സിമെട്രിക്കൽ ആൻഡ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് അനാലിസിസ്. സിമെട്രിക്കൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. അത് ആ ടോപ്പിക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിമെട്രിക്കൽ ആൻഡ് അൺസിമെട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓവർ കറന്റ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ, ഡയറക്ഷണൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. സോ സ്വിച്ച് ഗിയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. അതിൽ നമുക്ക് റിലേസും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിൽ റിലേസിലെ ഓവർ കറന്റ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഡയറക്ഷണൽ, ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ്, different types of circuit breakers. Then system stability concepts, equal area criterion, syndication, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ. സോ this is about power system. So going to the next subject. So power systemത്തിനും നമുക്ക് വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് it is about 9 marks for power system. Then going to the next topic, control system. So control systemത്തിനും ഒരു 8 to 9 marks തന്നെയാണ് വെയിറ്റേജ് വരുന്നത്. ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ്. സോ ഇതില് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് ആൻഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റംസ്, പലതരം സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ്, അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോക്കുക. സോ ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആൻഡ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ഇഷ്ടംമാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ്സ്. നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ്സ് വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. അതായത് എന്താ, ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇൻപുട്ട് കീപ്പിംഗ് ദ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ 0. അതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. സോ അതിന്റെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ്, ഇപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം റിഡക്ഷൻ മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിനെ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും മേസൺസ് ഗെയിൻ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ ട്രാൻഷ്യൻ ആൻഡ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ലീനിയർ ടൈം ഇൻവേരിയന്റ് സിസ്റ്റം. ട്രാൻഷ്യൻ, അതായത് പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുമ്പോൾ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സെറ്റിൽ ആവുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. ദെൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി അനാലിസിസ് യൂസിങ് യൂത്ത്-ഹെർവിറ്റ്സ് ആൻഡ് നിക്വസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ. അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത്-ഹെർവിറ്റ്സ് ക്രൈറ്റീരിയ, റൂത്ത് അറേ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഗിവൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ. Then body plots, equally important. Root loci, body plotum, root locusnum നമുക്ക് ഇഷ്ടംമാതിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം. And lead lag and lead lag compensators. Then similarly controllers, proportional integral derivative controllers. Then we go to state space model, solution of state equations of LTI system. So state space model നമുക്കറിയാം x dot equal to x plus b, where a is the system matrix. സോ ആ റിലേറ്റഡ് പോർഷന് സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് മോഡലിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് മോഡലിന് ഒരു 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എന്തായാലും വരാറുണ്ട്. ദെൻ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സിലബസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഷർമെന്റ്സ്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെയിറ്റേജ് കുറവാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിന്, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കോർ സബ്ജക്ട്. മെഷർമെന്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 4 മാർക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് സാധാരണ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. ബ്രിഡ്ജസിൽ DC ആൻഡ് AC ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ്, കറന്റ്, പവർ, എനർജി ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പവർ ഫാക്ടർ. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് DC മെഷർമെന്റ്, AC മെഷർമെന്റ്, അപ്പൊ പല മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, മൂവിംഗ് അയൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, ഡൈനാമോമീറ്റർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരും. ദെൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്, കറന്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ. ദെൻ ഡിജിറ്റൽ വോൾട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മൾട്ടിമീറ്റേഴ്സ്. ഫേസ്, ടൈം ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെന്റ്, ലെസേജസ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. ദെൻ ഓസിലോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് എറർ അനാലിസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെഷർമെന്റ് സിസ്റ്റം. സോ എന്തായാലും ഒരു ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. Then next is analog and digital electronics. So analog and digital electronics രണ്ടും കൂടി you can expect around 10 marks, 10 to 12 marks ഇന്ന് വരാം രണ്ടും കൂടെ. അതിൽ
അനലോഗിൽ വരുന്ന സിമ്പിൾ ഡയോഡ് സർക്യൂട്ട്സ്, അതിലെന്താ ക്ലിപ്പിംഗ്, ക്ലാമ്പിംഗ്, റെക്ടിഫയേഴ്സ് എക്സെട്ര. പിന്നെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്, നോർമലി BJT ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ്. അതിന്റെ തന്നെ ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ്, ഇക്വിവാലന്റ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ്. Then going to oscillators. നമുക്കറിയാം പലതരം, അതായത് ഓസിലേറ്റേഴ്സിൽ ബാർഖൗസൻ ക്രൈറ്റീരിയ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്, ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇതിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Then characteristics and application of operational amplifier. Then single stage active filters. Active filters il Salon key, Butterworth filters itre nokam. Then voltage control VCOs, voltage controlled oscillators and timers. Then itre കഴിഞ്ഞ combinatorial and sequential logic circuits തൊട്ട് digital തുടങ്ങാണ്. Then അതിൽ തന്നെ multiplexers, demultiplexers, Schmitt triggers, sample and hold circuits, analog to digital and digital to analog converters. So ഇത്രയും ഭാഗമാണ് analog and digital electronics ൽ വരുന്നത്. Then going to the last section, that is power electronics. So power electronics നമുക്ക് വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് switches and rectifiers, DC-DC converters, inverters, extra ആണ്. So static VI characteristics of switches, firing and gating circuits of for thyristors. അതായത് സ്വിച്ചസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തൈറിസ്റ്റർ, മോസ്ഫെറ്റ്, IGBT. അതിൽ തൈറിസ്റ്റർ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിക് VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അതിന്റെ ട്രിഗറിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ്, ഫയർ അതിനെ എങ്ങനെ ഓൺ ആക്കാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തൈറിസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് മോസ്ഫെറ്റ് ആൻഡ് IGBT. Then DC to DC conversion or choppers. Okay, main ആയിട്ട് buck boost and buck boost, very important topic. Problems ഒന്നോ രണ്ടോ എന്തായാലും ചോദിക്കും from this topic, buck boost and buck boost and buck boost converters. അതായത് ഒരു DC ലെവലിനെ വേറെ DC ലെവലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ. Then next is single and three phase configuration of uncontrolled rectifiers. Uncontrolled rectifiers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമുക്ക് അതിന്റെ ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സാധാ ഡയോഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള. Then voltage and current commutated thyristor based converters. Okay, thyristorനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള കൺവേർട്ടേഴ്സ്, അത് കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയേഴ്സ്. തൈറിസ്റ്ററിന്റെ ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ തൈറിസ്റ്റർ ബേസ്ഡ് സർക്യൂട്ട്സ് കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ആണ്. ഡയോഡ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അൺകൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ആണ്. Then bidirectional AC to DC voltage source converters. Then magnitude and phase of line current harmonics for uncontrolled and thyristor based converters. So ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ഹാർമോണിക്സ് THD calculation അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. Then power factor and distortion factor of AC to DC converters, rectifiers. Then we go to the inverters. Inverters current source inverter, voltage source inverter ഉണ്ട്, single phase ഉം three phase ഉണ്ട്. So single phase and three phase voltage and current source inverters. Then finally we go to the pulse width modulation part, that is sinusoidal pulse width modulation. നോർമൽ പൾസ് വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട്, കോൺസ്റ്റന്റ് പൾസ് വിഡ്ത്ത് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട്, സൈനസോയിഡൽ ഉണ്ട്, സ്പേസ് വെക്ടർ ഉണ്ട്. ബട്ട് സിലബസിൽ നമുക്ക് സൈനസോയിഡൽ പൾസ് വിഡ്ത്ത് മോഡുലേഷൻ മാത്രമാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ജിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എന്താ പറയാ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിലബസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ്. ആൻഡ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് 9 marks. സോ ഇതൊരു കറക്റ്റ് 9 marks അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് 10 marks ഇൻ സെക്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു പറയല്ല. ബട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ആവറേജ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സമ്മറി ഓഫ് ഗേറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിലബസ്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഫർദർ അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ കീപ് വാച്ചിങ് അവർ ചാനൽ ഫോർ മോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് താങ്ക് യു. ഹോപ്പ് യു വിൽ ഓൾ പ്രിപ്പയർ in a focused manner for GATE 2024. Thank you.